안녕하십니까. 2월 25일 금요일 영국의 소리방송 빅텐입니다. 오늘 첫 소식은 영국을 화내킨 푸틴 망하는 건 시간 문제라는 기사입니다. 어제 오전 7시 반부터 관저 사무실에서 비상대책 코브라 회의를 가진 보리스 수상은 여야 의원들이 집결한 가운데 오후부터 저녁 늦은 시간까지 의회에서 PMQ 시간을 가지고 푸틴 정부에 내놓는 대안을 발표하였습니다. 보리스 수상은 즉각 생션을 시작했다고 했습니다. 경제적으로 financially, 외교적으로 diplomatically, 군사적으로 militarily 완전히 고립시키겠다고 말했습니다. 노동당 당수는 물론 S&P 하원 대표까지도 푸틴은 독재자이고 절대군주이고 국민 것을 훔쳐서 국제사회를 어지럽히는 악한이라고 성토하면서 보리스 수상의 계획에 완전 동의하며 가급적 빠른 시간에 모든 조치를 취해줄 것을 수상에게 부탁하는 모습을 보여 전 국민이 러시아 푸틴에게 느끼는 분노의 폭이 매우 크다는 사실을 역력히 보여주었습니다. Will shortly be providing a further package of military support to Ukraine. This will include lethal aid in the form of defensive weapons and non-lethal aid. Mr. Speaker, Sir Richard Shepherd. Mr. Speaker, we all want to deter aggression in Europe. We're not dealing with breakaway republics. Putin is not a peacekeeper. A sovereign nation has been invaded. The Prime Minister promised that in the event of an invasion, he would unleash a full package of sanctions. If not now, then when? Prime Minister. Mr. Speaker, as I said, the UK has been out in front in offering military support to Ukraine, and I'm grateful for what he said yesterday about the need to make sure that we keep ammunition in reserve for what could be a protracted struggle over this issue. But let the House be in no doubt about the extent of the package that has already been set out yesterday and what we are already doing. Because, Mr. Speaker, I don't think people quite realise that the UK is out in front. We've sanctioned 275 individuals already. Yesterday we announced measures that place banks worth £37 billion, under sanctions in addition to more oligarchs. And, Mr. Speaker, there is more to come, and we will be stopping Russia. We will be stopping Russia from raising sovereign debt, stopping Russian companies from raising money, and stopping Russian companies, as I said yesterday, even clearing in sterling and dollars on international markets, Mr. Speaker. That will hit Putin where it hurts, but it is absolutely vital that after this first barrage, we work in lockstep with friends and allies around the world. And we squeeze him simultaneously. We squeeze him simultaneously in London, in Paris, in New York at the same time. Unity, Mr. Speaker, is absolutely vital. 이어서 보리스 수상은 오늘 25일 G7 회의를 소집했다면서 이러한 조치 내용을 그들과 함께 수행할 것이라고 말했습니다. 기축통화국인 영국 중앙은행은 국제 간의 스위프트 결제 시스템에 대한 러시아인의 액세스를 제한할 예정입니다. 때문에 모처럼 보리스 수상이 야당 대표들에게 고맙다고 인사를 하는 풍경이 의회 내에서 벌어졌습니다. 불의에 단결하는 영국 정치인들의 모습이었습니다. Sanctions, but also to the package of military support, which will, as I've said, intensify. What we want to see, Mr. Speaker, is de-escalation by Vladimir Putin. There's still hope that he will see sense, but we are ready very rapidly to escalate our sanctions, as I have set out.
and under the measures that this House has already approved, and that we can now target, Mr. Speaker, any Russian entity, any Russian individual. We can already target not just the breakaway republics, the so-called breakaway republics in the Oblast of Donetsk and Lugansk. We can target members of the Duma who voted to recognise them. This is the most far-reaching piece of legislation of its kind, and I'm glad that it has his support. 수상의 생션 패키지 중에서 기축통화국인 영국 중앙은행이 국제 간의 스위프트 결제 시스템에서 러시아인의 액세스를 제한하겠다고 주장한 부분입니다. 야당 대표 스태머는 그렇게만 해준다면 하원에서 모든 의원들이 수상을 서포트하겠다고 말했습니다. 때문에 모처럼 보리스 수상이 야당 대표들에게 고맙다고 인사를 하는 풍경이 의회 내에 벌어졌습니다. 불의에 단결하는 영국 정치인들의 모습이었습니다. 어제의 회의로 정부는 생션의 조치에 대해 전권을 이양받은 셈이 되기 때문에 평시처럼 일일이 의회의 동의를 구하는 작업이 필요치 않고 선조치 후 발표를 하면 자동으로 의회 인준이 되게끔 되었습니다. 영국에 있는 러시아은행, 러시아 고위 정객들, 러시아 기업에 대한 가장 가혹한 제재 패키지가 오늘부터 시작될 것입니다. 토의 중 언급되었지만 러시아 정치인들은 부정하게 모은 자금을 런던에 보관하고 있는 사람들이 많다는 주장과 러시아 기업인들이 대규모 투자를 하고 있다는 주장도 나왔습니다. 푸틴도 예외는 아닙니다. 김정은도 그랬으니까요. 리비아 가다피도 그랬습니다. 이런 말썽군들의 드러난 돈들은 모두 동결되었습니다. 후진국들의 정객들의 공통점이 있습니다. 자식들은 영국에 보내 초호합한 유학을 시킵니다. 국민들을 속여 훔친 돈은 더 이상 스위스로 가져가지 않습니다. 스위스 정부와 은행이 더 이상 비밀을 지키는 일을 하지 않겠다고 발표한 지 20년이 되어가기 때문이죠. 스위스 은행들은 정상 국가들에서 특정인 구자의 내역을 알려달라는 공문이 예금주의 국세청에서 들어오면 답을 해주는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 안민석이 같이 미친놈이 박근혜 돈을 찾아 스위스까지 가는 무식하기 이를 데 없는 것들이 대한민국 국회의원이라는 사실이 새삼 한심스럽기까지 합니다. 보리스 수상은 영국 금융 시스템에서 러시아 은행을 제외할 것이라고 말했습니다. 이러한 권한으로 러시아 국영기업과 민간기업이 영국에서 자금을 조달하는 것을 금지하고 증권 거래를 금지하고 대출을 금지하게 될 것이라고 덧붙였습니다. 또한 러시아 국민이 영국 은행 계좌에 예치할 수 있는 금액도 제한할 것이라고 말했습니다. 영국은 과거에도 러시아 은행 5곳의 자산을 동결하고 러시아 억만장자 3명에게 여행 금지령을 내리는 등 유사한 제재를 가했던 경험이 있습니다. 오늘부터 이러한 징벌적 조치는 당장 영국과 관련 있는 푸틴의 전 사위를 포함해 5명의 고위 정객들을 즉각적으로 타격의 대상이 될 것입니다. 또한 100개 이상의 러시아인 소유의 기업과 개인을 대상으로 할 것입니다. 러시아의 국영 항공 에어로플로트는 영국에서 항공기 이착륙이 즉시 금지되고 은행 VTB에 대한 즉각적인 조치를 포함하여 모든 주요 러시아 은행에 대한 자산 동결이 있을 것입니다. 크렘린과 가깝다고 생각되는 5명의 권력자들 이름도 나왔습니다. 러시아 최연소 억만장자 카릴 사말로프는 푸틴 대통령의 큰딸 카타리나 타코노바에 결혼한 사람이었습니다. 대통령의 큰딸 카테리나
타코노바와 결혼했던 사람입니다. 프롬스비야츠뱅크의 수장이자 전 FSB 국장의 아들인 파이토르 프라도코프, VTB 은행의 데니스 보트니코프 부총재, 제재를 받고 있는 주요 국방 조직 중의 하나인 유나이티드 에어크래프트 코퍼레이션의 이사인 유리 실루사도 마찬가지입니다. 로스텍의 자금을 지원하는 노비콤뱅크 이사회 의장인 엘리나 지오그리바 등이 포함되었습니다. 푸틴은 세계와 역사의 눈에 비난을 받을 것입니다. 그는 결코 그의 손에서 우크라이나의 피를 씻을 수 없을 것입니다. 라고 보리스 수상은 어제 하원에서 분노를 터뜨렸습니다. 영국과 동맹국은 마지막 시간까지 외교의 모든 수단을 시도했지만 푸틴은 우리가 무엇을 하든 항상 이웃을 공격하기로 결정했습니다. 이제 우리는 그를 있는 그대로를 봅니다. 제국의 정복을 믿는 피 묻은 침략자입니다. 트럼프가 정권을 쥐고 있었다면 푸틴은 우크라이나 침공을 감행하진 못했을 겁니다. 바이든을 얕잡아 보았기 때문에 저지른 일입니다. 역대 미국의 민주당 정권에서는 실수를 많이 했습니다. 미국의 역할을 제대로 하지 못하던 민주당 정권에서는 지구상의 독재자들이나 무슬림들이 악행을 수없이 저질렀습니다. 민주당 역사에서 유례 없이 케네디 같은 강력한 지도자가 탄생하자 KGB는 그를 제거했습니다. 자유민주주의 국가들의 지도력을 잃어버린 미국 민주당 정권의 허술한 대응력에 영국이 주도적으로 움직이는 것을 읽을 수 있습니다. 이제 며칠 후면 영국은 러시아 왜곡연들을 쫓아낼 것입니다. 그리고 다음 단계는 RAF 제트기들이 우크라이나 상공을 나를 겁니다. 러시아 인민들은 푸틴을 원망할 것입니다. 인민을 속이고 축제한 돈의 규모가 만천하에 알려지고 G7 국가들의 경제 봉쇄는 러시아를 구소련 시대에 어려웠던 악몽을 떠오르게 할 것입니다. 무엇보다 인민들을 화나게 하는 것은 평생 모은 돈으로 은퇴하면 구경 가려던 아름다운 런던의 타워 브릿지를 구경 못하게 만든 푸틴을 내쫓을 시각이 올 것입니다. 모든 걸 다 계산한 푸틴의 후회가 오늘 런던에서부터 시작됩니다. 둘째 소식은 한국 선거판 읽기입니다. 제목은 이재명은 미친놈인가? 입니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 조원진 우리공화당 대선 후보에게 민주당의 정치개혁 제안에 동참해달라는 의사를 전달한 것으로 25일 확인됐다. 연합뉴스에 따르면 권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 이날 이 후보는 조 후보에게 극단적 대결의 정치를 바꿔야 하지 않겠느냐, 이를 위해 제3의 선택이 가능한 정치교체가 돼야 한다, 그러한 정치개혁에 함께해야 하는 것 아니냐는 취지의 언급을 한 것으로 안다고 말했다. 조 후보는 이날 채널A와 통화에서 이 후보가 국민통합정부가 힘들면 정책연대라도 하자고 제안했다. 정책연대 부분은 거절했고 대신 정책 토론을 역제안했다고 밝히기도 했다. 이런 기사를 접하고 만감이 교차했습니다. 이재명과 더불어민주당은 수단과 방법을 가리지 않는다는 생각이 들었습니다. 아마도 가짜표를 만드는데 이런 미친 한마디를 던져놓는 것이 도움이 된다고 생각하는 것 같습니다. 이번 선거에서 조원진 대표가 승리할 확률은 사실상 없습니다. 필자가 보는 조원진 대표의 목표는 3등입니다. 몇 표를 얻든 3등만 하면
2년 후 우리 공화당은 크게 희망을 가질 수 있습니다. 비정상 후보들이 날치는 속에서 정상적인 생각을 가진 후보는 조원진 후보밖에 없기 때문입니다. 오늘 방송을 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.